Good morning, all of you. In yesterday lecture, we have studied, that is, we have started fifth unit in our syllabus, that is sensor and transducer. So, sensor means what? In this, we will whatever we have given input, that we will sense, and according to that, we will produce or generate output, that is called as a sensor. Then we have studied the second, that is concept transducer. So transducer means what? It converts one form of energy into another form of energy, that is called as a transducer. So in transducer, that we have studied, uh, what is transducer. So transducer means what? It converts one form of energy into another form of energy. So in that, there are various examples related to the transducer, that is temperature measuring devices such as temperature transducer, thermocouple, RTD, that is resistance temperature detector, thermistor, resistive position transducer, displacement transducer, or a strain gauge. These are the applications of the transducer. Then we have studied what is electrical transducer. So electrical transducer means what? In this, we will convert, that is non-electrical quantity into its equivalent electrical quantity. So non-electrical quantity means what? In that, we have given input as a force, displacement, stress, temperature. These are the non-electrical quantity that we will convert into electrical quantity, that is current, voltage. These are the electrical quantity. So basically, we will produce in output in electrical transducer, that is in the form of voltage and current. So electrical transducer means what? In this, we will convert non-electrical quantity into electrical quantity. So electrical quantities are nothing but current and voltage are the electrical quantities. Then we have discussed about classification of transducer. So classification of transducer, that is divided on the basis of transduction form, then primary and secondary transducer, then active and passive transducer. Then next one is analog and digital transducer, then transducer and inverse transducer. That is the classification related to the transducer. So in uh, uh, that is on the basis of transduction form. There are basically three types that we have to study in this unit, that is resistive transducer, then second one is capacitive transducer, and next is inductive transducer. So resistive, capacitive, and inductive. So resistive is register component that we have studied, that is used for current limiting purpose. Capacitor component that we have used for electrical charge storage purpose, and inductive transducer that is used for storing the charge that is in the magnetic field. So on the basis of transduction form, we will study three types in detail, that is resistive transducer, then capacitive transducer, and next one is inductive transducer. Then in yesterday's lecture, we have studied, that is primary and secondary transducer. So primary transducer means what? In this, we will convert, that is non physical quantity into physical quantity, or non electrical signal into electrical signal, that is called as a primary transducer. And then second one is secondary transducer. So secondary transducer means what? That is nothing but it is a follower of primary transducer, means the output of primary transducer we will use as a input to this secondary transducer. So we have studied the example related to the primary and secondary transducer, that is Bourdon tube with LVDT. So this is
C-shaped Bourdon tube. In this, we will apply input as a pressure, means we fill air in the tube up to maximum position. Then according to that, this cord and pulley across this output or free end, we get displacement as a output. So for Bourdon tube, input is pressure and output is displacement. That displacement is nothing but motion. So we will move this core by using cord and pulley to across this LVDT. So LVDT means what? Linear variable differential transformer. So in this primary winding, across primary winding, input voltage is supplied. Then there are two secondary windings, that is S1 and S2. So across S1, we will measure voltage as a ES1, and across S2 we will measure voltage as a S2. So differential transformer means what? In this we will find the difference between two windings, that is difference between these two secondary windings, that is S1 and S2. So that is ES, output voltage is nothing but ES1 minus ES2. Then in this we have studied three cases, that is case 1 is null position, then case 2 is positive displacement, and case third is negative displacement. So in positive in in uh, so in positive displacement, so in null position, null condition, output voltage is zero, means we place core at the center, that is we place core at the center. So when core is at the center, that time output voltage is zero. Then second condition we have studied positive displacement condition. So in positive displacement condition, we move core across this S1 winding. So across this S1 winding, that is output voltage is positive. Then we will move cores this core towards the S2 winding. That time we get output voltage as a negative. That three conditions we have studied for primary and secondary transducer. So primary transducer are follower, that is sorry, secondary transducer are follower of primary transducer. Means in this की आपण काय करतोय, प्रायमरीचा आउटपुट जे आहे ते काय आउटपुट जे आहे ऍज अ इनपुट म्हणून काय करतोय, सेकंडरीच्या इनपुटला इथं कनेक्ट केलेलं आहे. तर कोरच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे, आउटपुट ऍज अ इनपुट म्हणून सेट केलेलं आहे. देन नेक्स्ट जे आहे की आपण कालच्या लेक्चरमध्ये ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर स्टडी केलं. सो ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर मीन्स व्हॉट, की ऍक्टिव्ह कंपोनंट पॅसिव्ह कंपोनंट आपण फर्स्ट युनिट मध्ये स्टडी केले होते. तर ऍक्टिव्ह कंपोनंट जे आहे डायोड असेल, बीजेटी असेल, FET असेल, लॉजिक गेट्स असतील, दॅट आर दी ऍक्टिव्ह कंपोनंट. देन पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहे, तीन बेसिक पॅसिव्ह कंपोनंट आहे. तर याच्यामध्ये आपण पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहे रेजिस्टर, कॅपॅसिटर अँड इंडक्टर, तीन कंपोनंट्स जे आहे ते स्टडी करणार आहे. देन याच्यामध्ये की पॅसिव्ह कंपोनंट्स मीन्स व्हॉट, इट रिक्वायर्स external power for their operation, that is called as a passive transducer. Then active transducer means what, that is nothing but it does not need external power for their operation, that is called as a passive ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर. तर आपण ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह स्टडी केलं. तर पॅसिव्हचे एक्झाम्पल जे आहे ते इथं शेअर केलेले आहेत. तर पॅसिव्ह जे आहे LVDT आणि RVDT कन्सेप्ट जो आहे तो आपण स्टडी करणार आहे. देन ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर मध्ये काय, की ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर मध्ये थर्मोकपल आणि पिझो इलेक्ट्रिक ट्रान्सड्युसर जो आहे तो आपण स्टडी करणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे की याच्यामध्ये
की फर्स्ट जे आहे एक्झाम्पल जे आहे ते आपण स्टडी करणार आहे थर्मोकपल. तर थर्मोकपल काय आहे, तर थर्मोकपल जो आहे टेम्परेचर मेजरिंग डिव्हाइस आहे. तर टेम्परेचर मेजरिंग डिव्हाइस जे आहे की डायग्राम तुम्हाला शेअर केलेली आहे. सिंपल डायग्राम आहे की दोन जंक्शन दिलेले आहेत, मेजरिंग जंक्शन अँड रेफरन्स जंक्शन. तर रेफरन्स जंक्शन जे आहे कोल्ड आहे आणि मेजरिंग जंक्शन जे आहे हॉट जंक्शन आहे. तर इथं सर्किट डायग्राम मध्ये काय केलेले की दोन डिसिमिलर मेटल वायर्स जे आहे एकमेकांना जॉईन करून काय केलेले तर दोन जंक्शन जे आहे ते फॉर्म केलेले. दॅट इज नथिंग बट आपल्या लॅबमध्ये काय आहे की डायरेक्टली थर्मोकपलचा, आरटीडीचा किंवा थर्मिस्टरचा रॉड जो आहे तो अवेलेबल आहे. तर आपण काय करणार आहे की रेफरन्स जंक्शन इज नथिंग बट काय करणार आहे की तुम्हाला पॉट दिलेला आहे, त्या पॉट मध्ये तुम्ही पाणी भरणार आहे, हिटिंग सोर्स दिलेला आहे, तुम्हाला हीटर दिलेला आहे. इथं डायग्राम मध्ये काय केलेलं आहे तर हिटिंग सोर्स आहे, कॅन्डल इंडिकेट केलेली आहे. तर आपण काय करणार आहे, थंड पाण्याला काय करणार आहे, हीट प्रोव्हाइड करणार आहे. तर हीट प्रोव्हाइड करणार आहे मीन्स व्हॉट की त्या पाण्याचं काय होणार आहे, टेम्परेचर जे आहे ते इन्क्रीज होणार आहे. तर कोल्ड मीन्स काय की तुमचं रेफरन्स जंक्शनच्या वेळी तुम्ही त्याचं टेम्परेचर मेजर करणार आहे. दॅट टाइम यू ऑल्सो चेक ऑन व्होल्टमीटर इट्स आउटपुट व्होल्टेज रेंज. तर आपल्याला मॅन्युअल मध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकल जे आहे की सपोज आरटीडी किंवा थर्मोकपल्स आहे की त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय की टेम्परेचर व्हर्सेस किंवा रेजिस्टन्स व्हर्सेस आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन प्लॉट केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये की ज्यावेळी हिटिंग प्रोसेस अप्लाय करणार आहे दॅट टाइम आउटपुट व्होल्टेज वरती काय इफेक्ट होतोय तो काय करणार आहे आपण ऑब्झर्व करणार आहे. तर आउटपुट व्होल्टेज की तुमचं इन्क्रीज होणार आहे किंवा डिक्रीज होणार आहे डिपेंड्स अपॉन द टाईप ऑफ थर्मोकपल. तर मार्केटमध्ये काय वेगवेगळ्या टाईपचे थर्मोकपल जे आहे ते अवेलेबल आहेत. टी, जे, ई, के टाईप, डब्ल्यू टाईप, आर टाईप, एस टाईप, बी टाईप. तर एमसीक्यू टाईप एक्झामिनेशन मध्ये तुम्हाला टाइप्स ऑफ थर्मोकपल वरती क्वेश्चन जो आहे तो विचारला जातो. सपोज के टाईप थर्मोकपल मेड अप ऑफ, तर मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल्स जे आहे प्रत्येकाचे दिलेले. टी मीन्स काय, कॉपर कॉन्स्टंटने मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे. याची टेम्परेचर रेंज जी आहे -250 टू 400 डिग्री सेल्सिअस एवढी टेम्परेचर रेंज आहे. जे टाईप जो आहे दॅट इज मॅन्युफॅक्चर्ड बाय युझिंग कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल्स आयर्न कॉन्स्टंट. रेंज जी आहे टेम्परेचर रेंज -200 टू 850 एवढी टेम्परेचर रेंज जी आहे ती दिलेली आहे. देन नेक्स्ट जे आहे ई टाईप थर्मोकपल असेल तर दॅट इज मेड अप ऑफ क्रोमेल कॉन्स्टंट. टेम्परेचर रेंज जी आहे ती दिलेली आहे -200 टू 850. के टाईप थर्मोकपल जो आहे दॅट इज नथिंग बट इट इज मॅन्युफॅक्चर्ड बाय क्रोमेल अँड ॲल्युमेल मटेरियल. तर मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल जे आहे ते शेअर केलेले. डब्ल्यू मीन्स डब्ल्यू टाईप जो आहे दॅट इज टंगस्टन आणि रेनियम मटेरियल पासून मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे. आर टाईप जो आहे थर्मोकपल प्लॅटिनम 30% मध्ये विथ रोडियम मटेरियल पासून मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे. देन एस टाईप थर्मोकपल असेल तर प्लॅटिनम 10% विथ रोडियम आणि बी टाईप जो आहे प्लॅटिनम विथ 30% अँड रोडियम विथ 6% ने मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे. तर प्रत्येकाची रेंज जी आहे टेम्परेचर रेंज जी आहे ती मेन्शन केलेली आहे. तर याच्यामध्ये की टेबल जो आहे तो लक्षात ठेवायचा तुम्ही. त्या मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल की सपोज तुम्हाला एमसीक्यू बेस्ड एक्झाम मध्ये क्वेश्चन जो आहे विचारला असेल व्हॉट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ के टाईप थर्मोकपल. ऑप्शन्स जे आहे दॅट इज गिवन ॲज अ सपोज -200 टू 850, देन -180 टू 1100, 0 टू 2600. सो ऑप्शन्स आर गिवन. सो के टाईपची तुम्हाला रेंज जी आहे दॅट यू मस्ट नो दॅट इज -180 टू 110. That is the temperature range of chromel aluminum K type thermocouple. Then these are the different types of thermocouple. Then next one is piezoelectric crystal transducer. So piezoelectric crystal transducer, that is simple diagram इथं शेअर केलेली आहे. तर
ऍक्सिलरेशन इंडिकेट केलेलं आहे, स्प्रिंग इंडिकेट केलेली आहे, मास आणि इथं पिझो इलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस केलेलं आहे की पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रान्सड्युसर जो आहे दॅट इज प्रेशर मेजरिंग डिव्हाइस आहे. देन की मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल जे आहे त्याचे शेअर केलेले दॅट इज पिझो इलेक्ट्रिक ट्रान्सड्युसर दॅट इज मेड अप ऑफ क्वर्ड क्रिस्टल. देन नेक्स्ट जे आहे रोसेल साल्ट, देन लिथियम सल्फेट और बॅरियम टिटानेट. तर मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल्स जे आहे ते लक्षात ठेवायचे. एक्झामच्या वेळी एमसीक्यू टाईप एक्झामिनेशन मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स जे आहे ते विचारले जातात, त्यासाठी इथं मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल्स जे आहे ते शेअर केलेले आहेत पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रान्सड्युसरचे. तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे की ज्यावेळी इनपुट ऍज अ प्रेशर म्हणून अप्लाय करणार आहे दॅट टाइम काय होणार आहे तर स्प्रिंगचं काय होणार आहे व्हायब्रेशन होणार आहे. तर स्प्रिंग तुमची काय होणार आहे व्हायब्रेट होणार आहे. तर की सपोज तुमचं एक्झाम्पल घ्या, स्प्रिंग तुमची इन जनरल पेनामध्ये स्प्रिंग असते, तर रिफिलच्या अक्रॉस तुमची काय असते स्प्रिंग जी आहे ती तुम्ही बघितली असेल. तर ज्यावेळी तुम्ही कॉम्प्रेस करता दॅट टाइम स्प्रिंगच्या अक्रॉसचं काय करणार आहे तुम्ही तर आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते मेजर करणार आहे. ज्यावेळी एक्सपांड करता दॅट टाइम त्याच्या अक्रॉसचं काय करणार आहे तर व्होल्टेज जे आहे ते मेजर करणार आहे. सेम इथं काय पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टलमध्ये स्प्रिंग असेल किंवा इलास्टिक इलेमेंट असेल की सपोज एक्झाम्पल घ्या रबर. तर रबर जो आहे तो तुम्ही काय करता स्ट्रेच करता किंवा कॉम्प्रेस करता. तर ज्यावेळी रबर ओढता त्यावेळी त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किंवा कॉम्प्रेस करता ऍट दॅट टाइम त्याचं व्होल्टेज काय येते ते मेजर करणार आहे. तर इथं सिम्पल सेम कन्सेप्ट आहे की पिझो इलेक्ट्रिक मटेरियलच्या अक्रॉस काय केलेली आहे तर क्रिस्टलच्या अक्रॉस काय केलेली आहे स्प्रिंग प्लेस केलेली आहे की जेणेकरून आपण काय करणार आहे याच्यावरती फोर्स अप्लाय करणार आहे. तर इनपुट तुमचं काय असणार आहे फोर्स असणार आहे, फोर्स और प्रेशर, आणि आउटपुट काय असणार आहे व्होल्टेज असणार आहे. तर प्रेशर ज्यावेळी तुम्ही अप्लाय करणार आहे दॅट टाइम काय होणार आहे तर स्प्रिंगचं कॉम्प्रेशन आणि एक्सपान्शन दोन कंडिशन जे आहे त्या चेक करणार आहे. ऍट दॅट टाइम आउटपुट व्होल्टेज काय येते ते क्रॉस चेक करणार आहे. दॅट इज पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रान्सड्युसर. देन नेक्स्ट जे आहे की क्लासिफिकेशन मध्ये आपण इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर जे आहे ते क्लासिफिकेशन मध्ये नोट केलेलं. सो इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर मीन्स वॉट की याच्यामध्ये आपण काय करतो की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीचं कन्वर्जन जे आहे दॅट वी विल कन्वर्ट इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. की सपोज आता आपण ट्रान्सड्युसर स्टडी केलं किंवा इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर स्टडी केलं. तर इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर मीन्स वॉट वी कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू electrical quantity. Inverse transducer means what? That is opposite to electrical transducer. That is we convert electrical quantity into non-electrical quantity. फॉर एक्झाम्पल पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, की आता तुम्हाला ही डायग्राम जी आहे ती शेअर केलेली. पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मध्ये काय की इनपुट ऍज अ फोर्स प्रेशर अप्लाय करतोय आणि आउटपुट तुमचं काय व्होल्टेज आहे. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर. देन सेकंड एक्झाम्पल जे आहे अॅनालॉग ॲमीटर असेल किंवा व्होल्टमीटर असेल दॅट आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ दी इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर. देन नेक्स्ट जे आहे की आपण याच्यामध्ये काय स्टडी करणार आहे दॅट इज सिलेक्शन क्रायटेरिया फॉर ट्रान्सड्युसर. तर सिलेक्शन क्रायटेरिया फॉर ट्रान्सड्युसर काय की सिलेक्शन क्रायटेरिया मीन्स वॉट की ज्यावेळी आपल्याला एखादा कॉम्पोनंट सिलेक्ट करायचा असेल दॅट टाइम आपल्याला त्याचे काय असले माहिती पाहिजे तर स्पेसिफिकेशन्स जे आहे ते माहिती असले पाहिजे. की सपोज तुम्ही काय करता की तुम्हाला मोबाईल परचेस करायचंय, तर मोबाईल परचेस करताना काय की तुम्हाला त्याचे स्पेसिफिकेशन्स जे आहे ते माहिती असले पाहिजे की तुम्हाला काय काय रिक्वायरमेंट आहे त्याच्यानुसार तुम्ही काय करता ते कॉम्पोनंट जे आहे ते परचेस करता. देन की याच्यामध्ये काय की सेम की आपल्याला काय करायचंय ट्रान्सड्युसर की प्रेशर मेजरिंग डिव्हाइस असेल, फ्लो मेजरिंग डिव्हाइस असेल किंवा लेवल मेजरिंग डिव्हाइस असेल दॅट टाइम तुम्हाला काय की रिक्वायरमेंट जे आहे माहिती असली पाहिजे. दॅट इज की सिलेक्शन जे आहे कॉम्पोनंटचं सिलेक्शन करताना की आपल्याला
कोणकोणते स्पेसिफिकेशन्स जे आहे ते रिक्वायर असणार आहे. सेन्सर कंपोनंट असेल किंवा ट्रान्सड्यूसर कंपोनंट असेल, सेम स्पेसिफिकेशन्स आहेत की फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल. तर ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल मीन्स व्हॉट की सेन्सर असेल किंवा ट्रान्सड्यूसर असेल तर 3 टाईपच्या ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल वरती वर्क होतं. रेजिस्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर, कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्सड्यूसर और इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर. तर प्रिन्सिपल जे आहे that is depends upon resistive transducer, capacitive transducer or inductive transducer. That is the operating principle. Then next one तर sensitivity. तर sensitivity means what की आपल्याला त्या डिव्हाइसची किंवा कंपोनंटची किंवा ट्रान्सड्यूसरची काय माहिती असली पाहिजे, सेन्सिटिव्हिटी. तर सेन्सिटिव्हिटी मीन्स व्हॉट चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेन्सिटिव्हिटी. देन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन जे आहे ऑपरेटिंग रेंज. सो ऑपरेटिंग रेंज मीन्स व्हॉट इट इज मिनिमम टू मॅक्सिमम रेंज. तर मिनिमम टू मॅक्सिमम रेंज मीन्स व्हॉट की एखाद्या डिव्हाइसची तुम्हाला रेंज जी आहे ती माहिती असली पाहिजे की मिनिमम सपोज व्होल्टेज 0 to 5 व्होल्ट वरती वर्क होत आहे, 0 to की तुमचं मिनिमम रेंज किती 0 आणि मॅक्सिमम डिपेंड असणार ऍप्लिकेशन वरती. नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे ॲक्युरसी. तर ॲक्युरसी मीन्स व्हॉट दॅट इज नथिंग बट स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ॲक्युरसी. तर आपण डेफिनेशन जे आहे त्या परत स्टडी करणार आहे. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे दॅट इज एरर. तर एरर मीन्स व्हॉट की तुमचं ऍक्च्युअल रिडिंग आणि प्रॅक्टिकल रिडिंग. तर याच्यामध्ये जो काही एरर येतो तो आपण काय करणार आहे, एरर पॅरामीटरने नोट करणार आहे. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे एन्व्हायरमेंटल कॅपॅबिलिटी. तर एन्व्हायरमेंटल कॅपॅबिलिटी मीन्स व्हॉट दॅट इज नथिंग बट तर एन्व्हायरमेंटल कॅपॅबिलिटी मीन्स व्हॉट दॅट इज तुमच्या एन्व्हायरमेंट वरती कंडिशन जे आहे ते डिपेंड असणार आहे. नेक्स्ट जे आहे इंटेन्सिव्ह टू अनवॉन्टेड सिग्नल आणि नेक्स्ट जे आहे स्टॅबिलिटी. तर आपण याच्यामध्ये काय करणार आहे, तर नेक्स्ट पॅरामीटर नेक्स्ट जे आहे स्टडी करणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे की याच्यामध्ये आपण काय स्टडी करणार आहे, दॅट इज बेसिक कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रान्सड्यूसर. तर बेसिक कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रान्सड्यूसर जे आहे दॅट इज डिपेंड्स अपॉन 2 इम्पॉर्टंट पार्ट्स, दॅट इज सेन्सिंग एलिमेंट आणि तर सिलेक्शन क्रायटेरियाचे पॅरामीटर जे आहे ते लक्षात आले. देन नेक्स्ट जे आहे की याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, तर कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रान्सड्यूसर जे आहे ते स्टडी करणार आहे. तर कन्स्ट्रक्शन मध्ये बेसिक पॅरामीटर जे आहे की 2 इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, सेन्सिंग इलेमेंट अँड ट्रान्सडक्शन इलेमेंट. तर सेन्सिंग इलेमेंट मीन्स व्हॉट की तुमचं इनपुट असणार आहे आणि ट्रान्सडक्शन इलेमेंट मीन्स व्हॉट की आउटपुट साठी रिक्वायर असणारे कंपोनंट. देन नेक्स्ट जे आहे की आपल्याला एक्झाम्पल जे आहे ट्रान्सड्यूसर मध्ये स्टडीसाठी जे आहे दॅट इज RTD. तर RTD मीन्स व्हॉट रेजिस्टन्स टेम्परेचर डिटेक्टर. तर मार्केटमध्ये काय की तुमचे 2 वायर किंवा 4 वायर मध्ये काय असतो, RTD जो आहे तो अवेलेबल असतो. तर RTD दॅट इज नथिंग बट रेजिस्टन्स टेम्परेचर डिटेक्टर. तर लॅबमध्ये जो आहे आपल्या PT100 म्हणून RTD अवेलेबल आहे. तर PT100, तर PT100 मीन्स व्हॉट, तर PT मीन्स व्हॉट की RTD जो आहे दॅट इज रेजिस्टन्स टेम्परेचर डिटेक्टर जो आहे डिव्हाइस तो तुमचा PT100 मीन्स प्लॅटिनम मटेरियल पासून मॅन्युफॅक्चर केलेला असतो. तर PT मीन्स व्हॉट प्लॅटिनम मटेरियल जे आहे मॅन्युफॅक्चरिंग साठी यूज केलेलं असतं आणि 100 मीन्स व्हॉट की तुमचं 0 डिग्री सेल्सिअसला रेजिस्टन्स किती असणार आहे, 100 ओहम, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ PT100. तर RTD जो आहे तो मोस्टली आपण काय करतो, तर PT100 तर लॅबमध्ये आपल्या जो अवेलेबल आहे PT100 आहे. तर PT100 चा मिनिंग लक्षात आलाय. PT मीन्स व्हॉट की प्लॅटिनम मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल असणार आहे आणि 100 मीन्स व्हॉट की 0 डिग्री सेल्सिअसला काय असणार आहे, 100 ओहम काय असणार आहे, तर रेजिस्टन्स असणार आहे, दॅट इज PT
100 कन्सेप्ट जो आहे तो शेअर केलेला आहे. देन RTD दॅट इज रेजिस्टन्स टेम्परेचर डिटेक्टर डिव्हाइस आहे. तर याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की RTD मध्ये काय केलेलं आहे की इथं 4 रेजिस्टर जे आहे ब्रिज कनेक्शन मध्ये कनेक्टेड आहे. R1, R2, R3, R4. देन याच्या अक्रॉस काय केलेला आहे, हा जो आहे गॅल्व्हॅनोमीटर जो आहे तो कनेक्टेड आहे. और व्होल्ट मीटर जो आहे तो तुम्ही कनेक्ट करणार आहे. देन RTD ची टेम्परेचर रेंज जी आहे ती इथं मेन्शन केलेली आहे, -200 to 650 डिग्री सेल्सिअस. तर टेम्परेचर रेंज जी आहे ती इंडिकेट केलेली आहे. तर सिंपल लक्षात ठेवायचं आहे की RTD काय आहे, रेजिस्टन्स टेम्परेचर डिटेक्टर. PT 100 काय करतो आपण लॅबमध्ये किंवा इन जनरल RTD यूज करतो टेम्परेचर मेजरमेंटसाठी. सो PT 100 मीन्स व्हॉट, प्लॅटिनम मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल आहे. 100 मीन्स व्हॉट की 0 डिग्री सेल्सिअसला 100 ओहम रेजिस्टन्स. देन RTD मध्ये 2 टाईपचे RTD असतात, PTC अँड NTC. तर PTC मीन्स व्हॉट, पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट, आणि NTC मीन्स व्हॉट, निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट. तर PTC that is nothing but positive temperature coefficient आणि NTC means negative temperature coefficient. तर PTC means what की ज्यावेळी इनपुट इन्क्रीज होणार आहे दॅट टाइम आउटपुट पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. तर इनपुट आउटपुट मध्ये काय असतं, प्रपोर्शनल रिलेशनशिप जे आहे PTC मध्ये असतं. देन सेकंड टाइप जे आहे आपण NTC. तर NTC मीन्स व्हॉट की याच्यामध्ये काय असतं, NTC मध्ये तर NTC मध्ये काय असतं, तर NTC मध्ये इनपुट इन्क्रीज झालं की आउटपुट काय होतं, डिक्रीज होतं. तर इनपुट आणि आउटपुट मध्ये रिलेशनशिप जे आहे ते काय असतं, इनव्हर्स रिलेशनशिप असतं. तर प्रपोर्शनल मीन्स व्हॉट की इनपुट इन्क्रीजिंग असेल दॅट टाइम आउटपुट पण काय असणार आहे, इन्क्रीजिंग असणार आहे. आणि इनव्हर्सली प्रपोर्शनल रिलेशनशिप मीन्स व्हॉट की ज्यावेळी इनपुट इन्क्रीजिंग असणार आहे दॅट टाइम आउटपुट काय असणार आहे, डिक्रीजिंग असणार आहे. एक क्वांटिटी इन्क्रीजिंग असेल तर दुसरी काय असणार आहे, डिक्रीजिंग असणार आहे. दॅट इज NTC. देन नेक्स्ट जे आहे की आपल्या लॅबमध्ये थर्मिस्टर्स जे आहे ते अवेलेबल आहेत. तर थर्मिस्टर्स जे आहे की या टाईपमध्ये थर्मिस्टर्स जे आहे ते मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. तर थर्मिस्टर जे आहे दॅट इज युज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट. तर टेम्परेचर मेजरिंग डिव्हाइस आहे थर्मिस्टर पण. देन नेक्स्ट जे आहे नेक्स्ट ऍप्लिकेशन जे आहे LVDT, की आपण प्रायमरी अँड सेकंडरी ट्रान्सड्युसर मध्ये LVDT कन्सेप्ट जो आहे तो स्टडी केला. सेम इथं परत ऍप्लिकेशन जे आहे की सपोज ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्हचं तुम्हाला ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर जे आहे ते शेअर केलं होतं. तर पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर मध्ये एक्झाम्पल जे आहे ते सांगितलेलं LVDT अँड RVDT. तर LVDT मीन्स व्हॉट, लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर, आणि RVDT मीन्स व्हॉट, that is that is nothing but rotary variable differential transformer. तर LVDT मध्ये आपण काय करणार आहे, तर कोरची पोझिशन जी आहे ती व्हॅरी करणार आहे. इथं प्रायमरी वाइंडिंग आहे आणि 2 सेकंडरी वाइंडिंग आहेत, S1 S2. तर कोर जो आहे तो काय करणार आहे की सेंटरला प्लेस करणार आहे, नल पोझिशन असेल. सेकंड केस काय की कोर जो आहे तो S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉस दॅट इज पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट, आणि कोर ज्यावेळी S2 च्या अक्रॉस प्लेस करणार आहे दॅट टाइम निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट कंडिशन जी आहे ती स्टडी करणार आहे. सेम इथं कन्स्ट्रक्शन ऑफ सो इथं काय कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम मध्ये सेम मगाशी जी शेअर केलेली डायग्राम आहे तीच ड्रॉ केलेली आहे. इथं फक्त काय की कोर प्रायमरी वाइंडिंग आहे, प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस AC इनपुट व्होल्टेज दिलेले आहे. 2 सेकंडरी वाइंडिंग आहेत, S1 S2. तर 2 वाइंडिंगच्या अक्रॉस आपण काय करणार आहे, आउटपुटचा डिफरन्स जो आहे तो कॅल्क्युलेट करणार आहे. की सपोज S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जे आहे VS1 ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे, S2 च्या अक्रॉसचं आउटपुट व्होल्टेज जे आहे VS2 ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. सो द व्होल्टेज डिफरन्स इज गिवन बाय VS1 minus VS2.
तर याच्यामध्ये डिफरन्स जो आहे तो कॅल्क्युलेट करणार आहे. सेकंड एक्झाम्पल जे आहे पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर मध्ये आपण आरव्हीडीटी स्टडी केलेलं. तर आरव्हीडीटी जो आहे सेम एलव्हीडीटी सारखाच आहे, फक्त इथं काय कोर जो आहे तो लिनियर आहे आणि इथं हा कोर जो आहे तो काय असणार आहे, रोटरी असणार आहे. तर रोटरी मीन्स व्हॉट की शाफ्टने आपण काय करणार आहे, हा रोटर जो आहे तो क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट करणार आहे. सेम प्रायमरी वाइंडिंग आहे, दोन सेकंडरी वाइंडिंग आहेत S1 S2. तर S1 आणि S2 च्या अक्रॉस काय करणार आहे, हा रोटरी कोर जो आहे तो आपण काय करणार आहे, क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट करणार आहे. दॅट इज आरव्हीडीटी. तर ज्यावेळी कोर जो आहे रोटरी कोर ज्यावेळी सेंटरला असणार आहे दॅट टाइम तुमचा आउटपुट व्होल्टेज काय असणार आहे, तर 0 असणार आहे, नल कंडिशन. रोटरी कोर क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये ज्यावेळी मूव्ह करणार आहे तुम्ही दॅट टाइम पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट की आउटपुट व्होल्टेज पॉझिटिव्ह मिळणार आहे. आणि केस थर्ड काय की ज्यावेळी अँटी क्लॉकवाईज मध्ये हा रोटरी कोर रोटेट करणार आहे दॅट टाइम तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज काय मिळणार आहे, निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मीन्स आउटपुट व्होल्टेज जे आहे निगेटिव्ह रिडिंग जे आहे त्या मिळतील. दॅट इज आरव्हीडीटी. सो आरव्हीडीटी मीन्स व्हॉट, रोटरी व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. दॅट इज द आरव्हीडीटी. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आहे की आपण ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर जे आहे ते स्टडी केलं. तर ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर मध्ये एक्झाम्पल जे आहे ते शेअर केलं होतं स्ट्रेन गेज. तर स्ट्रेन गेज जो आहे दॅट इज ऑल्सो प्रेशर मेजरिंग डिव्हाइस. सो इट वर्क्स ऑन पिझो रेजिस्टिव्ह इफेक्ट. सो पिझो रेजिस्टिव्ह इफेक्ट मीन्स व्हॉट की आपण याच्यामध्ये काय करणार आहे, दॅट इज इन दिस वी युज्ड फॉर दी मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन अँड स्ट्रेस. तर स्ट्रेन अँड स्ट्रेस मेजर करण्यासाठी आपण काय करणार आहे, स्ट्रेन गेज डिव्हाइस जो आहे तो यूज करणार आहे. तर आपल्या लॅबमध्ये स्ट्रेन गेजचं पण सेटअप जे आहे ते अवेलेबल आहे. तर स्ट्रेन गेज वरती आपण काय करतो की 2 वायर स्ट्रेन गेज असेल किंवा 4 वायर स्ट्रेन गेज असेल तर त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, तर प्रेशर व्हर्सेस आउटपुट स्ट्रेन जे आहे तर मेजर करतो. तर याच्यामध्ये काय दॅट इज पिझो इलेक्ट्रिक. याच्या डायग्राम जे आहे ते आपण परत डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. आता फक्त आपण ऍप्लिकेशन स्टडी केलेले, त्याच्या रिलेटेड त्याचे काय केलेले तर ऍप्लिकेशन्स जे आहे ते शेअर केलेले. नंतर परत आपण काय याच युनिटमध्ये याच्या प्रत्येकाच्या डायग्राम जे आहे त्या स्टडी करणार आहे की स्ट्रेन गेजची असेल किंवा पुढे आपण बॉर्डन ट्यूब स्टडी करणार आहे. तर डायग्राम जे आहे प्रत्येकाची स्टडी करणार आहे. तर नेक्स्ट जे आहे की आपण ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर मध्ये एक्झाम्पल जे आहे ते नोट केलेलं आहे दॅट इज बॉर्डन ट्यूब. तर बॉर्डन ट्यूब काय दॅट इज ऑल्सो सी शेप मध्ये बॉर्डन ट्यूब जे आहे ती अवेलेबल असते. तर आपल्या लॅबमध्ये जे सेटअप आहे ते काय आहे की एक ट्यूब आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करणार आहे, हवा भरणार आहे आणि त्याच्यानुसार त्याचं प्रेशर काय येत आहे ते काय करणार आहे, क्रॉस चेक करणार आहे. सो बॉर्डन ट्यूब इज नथिंग बट व्हॉट, दॅट इज कर्व्ड मेटॅलिक ट्यूब with elliptical cross section that is sealed at the one end. तर डायग्राम मध्ये दाखवते तुम्हाला इथं. तर इथं काय तर इथं काय केलेली आहे, सी शेप बॉर्डन ट्यूब जी आहे ती दिलेली आहे. तर सी शेप टाइप बॉर्डन ट्यूब आहे. इनपुट काय आहे, प्रेशर. तर या सॉकेट मधून आपण काय करणार आहे, इनपुट ऍज अ एअर म्हणून काय करणार आहे, पास करणार आहे. तर ट्यूब काय करणार आहे, मॅक्सिमम पोझिशन पर्यंत फिल करणार आहे. तर ट्यूबच्या अक्रॉस आउटपुटच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे, तर फ्री एंडच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे, तर मेकॅनिकल अरेंजमेंट जी आहे ती इंडिकेट केलेली आहे. तर इथं काय की स्प्रिंग आहे, पिस्टन आहे, देन याच्यामध्ये काय करतोय की ज्यावेळी तुम्ही तुमचं एअर जे आहे मॅक्सिमम पोझिशन पर्यंत फिल केली जाणार आहे दॅट टाइम काय होणार आहे की ऍडजस्टेबल लिंक आणि हा जो आहे सेगमेंट लेवर जो आहे दॅट इज नथिंग बट पायवोट. तर हे काय होणार आहे
तर हा रोटर जो आहे आतल्या साईडला दिलेला आहे तो काय करणार आहे, मूव्ह करणार आहे. तर रोटर ज्यावेळी मूव्ह होणार आहे दॅट टाइम तुमचा पॉइंटर पण काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे. की इन सिम्पल लँग्वेज मध्ये सांगते की ज्यावेळी तुम्ही ट्यूबमध्ये हवा भरता दॅट टाइम तुमचं काय होतं, प्रेशर मॅक्सिमम असतं. तर हा पॉइंटर काय करणार आहे, तुम्हाला मॅक्सिमम रिडिंग जी आहे ती दाखवणार. ज्यावेळी तुम्ही ट्यूब मधून हवा सोडत जाणार आहे, आपण प्रॅक्टिकल मध्ये सेम प्रॅक्टिकल काय करणार आहे, परफॉर्म करतो की ट्यूब मध्ये हवा भरणार आहे. फर्स्ट रिडिंग काय करणार आहे की मॅक्सिमम रिडिंग तुमचं काय ते नोट डाऊन करणार आहे. नंतर काय करणार आहे, या सॉकेट मधून परत प्रेशर कमी करणार आहे, म्हणजे त्यातली हवा काय करणार आहे, कमी करणार आहे. तर कमी केल्यानंतर तुमचा प्रेशर काय येते ते नोट डाऊन करणार आहे. की सिम्पल की तुम्ही बलून घ्या, बलून तुम्ही काय करताय की त्याच्यामध्ये इनपुट ऍज अ प्रेशर मीन्स हवा भरताय. हवा भरल्यानंतर तुम्ही काय करताय की सपोज बलून मधली हवा काय करताय, हळूहळू सोडताय. तर त्याच टाइम तुमचं काय होणार आहे की प्रेशर हळूहळू कमी करताय. त्याच्यानुसार स्केल वरती रिडिंग काय येणार ते तुम्ही फक्त काय करणार आहे, ऑब्झर्व करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट बॉर्डन ट्यूब. की सिम्पल एक्झाम्पल जे आहे की तुमचं बलून असेल किंवा टायर मधले ट्यूब असतील की ट्यूब मधल्या हवा जी आहे ती तुम्ही फक्त मॅक्सिमम फिल करणार आहे आणि देन कमी कमी करत जाणार आहे. त्याच्यानुसार कमी केल्यानंतर प्रेशर की तुमचा आउटपुट रिडिंग काय येत आहे ते स्केलवरती आपण काय करणार आहे, ऑब्झर्व करणार आहे. सेम प्रॅक्टिकल सेटअप जे आहे आपल्या लॅबमध्ये अवेलेबल आहे. देन ऍप्लिकेशन्स जे आहे दॅट इज ऑडिओ आणि व्हिडिओ इक्विपमेंट्स मध्ये आपण काय करतो, बॉर्डन ट्यूब असेल, स्ट्रेन गेज असेल, जे आहे ऍज अ ट्रान्सड्युसर म्हणून यूज करतो. देन प्रेशर इंडिकेशन साठी आपण काय करतो, स्ट्रेन गेज डिव्हाइस असेल, बॉर्डन ट्यूब डिव्हाइस असेल, LVDT डिव्हाइस असेल तर प्रेशर इंडिकेशन साठी यूज करतो. देन मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की आता बॉर्डन ट्यूबचा आउटपुट सांगितलं तुम्हाला की डिस्प्लेसमेंट असणार आहे की पॉइंटर जो आहे तो तुमचा काय होणार आहे, पॉइंटर डिस्प्ले होणार आहे की कमी किंवा जास्त रिडिंग असेल त्याच्यानुसार पॉइंटर जो आहे तो डिफ्लेक्ट होणार आहे. देन अलाराम सिस्टीम मध्ये आपण काय करतो की सेम ऍप्लिकेशन जे आहे की यूज करतो. देन ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस जे आहे ट्रान्सड्युसरचे शेअर केलेले. तर ऍडव्हान्टेजेस जे आहे तर याच्यामध्ये पॉवर रिक्वायरमेंट जी आहे ती लो असते. देन आउटपुट कॅन बी इंडिकेटेड अँड रेकॉर्डेड रिमोटली फ्रॉम द सेन्सिंग एलिमेंट. तर याच्यामध्ये जे काही तुमचं आउटपुट असणार आहे दॅट शुड बी रेकॉर्डेड. देन इलेक्ट्रिकल ऍम्प्लिफिकेशन अँड ॲट्युनेशन कॅन बी इझिली डन. त्याच्यामध्ये ऍम्प्लिफिकेशन जे आहे ते आपण इझिली सर्किटमध्ये ऍक्टिव्ह असेल किंवा पॅसिव्ह असेल तर ऍम्प्लिफिकेशन प्रोसेस जी आहे इझिली अचीव्ह करू शकतो. देन amplifier may be used to amplify electrical signal according to the requirement. की आपण सर्किटमध्ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जे आहे यूज करणार आहे. तर ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह कंपोनंट सांगितले की पॅसिव्ह कंपोनंटला काय की देर इज नो नीड ऑफ ऍम्प्लिफिकेशन, बट ऍक्टिव्ह कंपोनंट मध्ये काय असते, ऍम्प्लिफिकेशनची रिक्वायरमेंट असते. तर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपण सर्किटमध्ये काय करणार आहे, ऍम्प्लिफायर जो आहे तो यूज करतो. देन डिसएडव्हान्टेजेस जे आहे ते शेअर केलेले. तर डिसएडव्हान्टेजेस मध्ये काय, आरटीडीचे डिसएडव्हान्टेजेस मध्ये तर की ट्रान्सड्युसर मध्ये फर्स्ट डिसएडव्हान्टेज जो आहे तो शेअर केलेला आहे की सपोज आरटीडी टेम्परेचर मेजरिंग डिव्हाइस आहे दॅट प्रोड्युसेस मेकॅनिकल व्हायब्रेशन. तर आरटीडी डिव्हाइस जो आहे आरटीडी ट्रान्सड्युसर जो आहे सर्किटमध्ये मेकॅनिकल व्हायब्रेशन्स जनरेट करतो किंवा कॉस्ट जी आहे त्याची हाय असते. देन टेम्परेचर मेजरिंग डिव्हाइसेस मध्ये की थर्मिस्टर कंपोनंट जो आहे तो आपण बघितला. तर वाईड टेम्परेचर रेंज साठी आपण काय करतो, तर थर्मिस्टर जो आहे तो यूज करतो. देन रिलेटिव्हली लार्ज डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड फॉर LVDT. तर LVDT ऍप्लिकेशन स्टडी केलं तर याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंटची रिक्वायरमेंट जी आहे ती जास्त असते. देन बॉर्डन ट्यूब ऍप्लिकेशन स्टडी केलं तर बॉर्डन ट्यूबचं डिसएडव्हान्टेज काय आहे, दॅट इज इट डू नॉट प्रोव्हाइड द प्रिसाइज मेजरमेंट. तर प्रिसाइज मेजरमेंट मीन्स वॉट की याच्यामध्ये ॲक्युरेट मेजरमेंट जे आहे ते तुम्हाला मिळत नाही.
देन कन्क्लुजन जे आहे ट्रान्सड्युसरचं शेअर केलेलं आहे. तर कन्क्लुजन मीन्स वॉट, की ट्रान्सड्युसर जो आहे तो बेसिकली आपण काय करणार आहे, दॅट इज वी विल यूज फॉर कन्व्हर्टिंग one form of energy into another form of energy. Then we will use all transducer के application आता आपण बघितले. स्ट्रेन गेज असेल, थर्मिस्टर असेल, थर्मोकपल असेल, RTD असेल, बॉर्डन ट्यूब असेल.